वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानના બે શ્લોક। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्कपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गते न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गीता अध्याय 6 શ્લોક 31 થી આપણે સાથે પારાયણ કરીશું। 31 થી 39 અધ્યાય 6 પાન નંબર 112 શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા। સર્વભૂત સ્થિतं યો માં ભજત્યેકત્વમાસ્થિતઃ સર્વથા વર્તમાનોऽપि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं
स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम्, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासे कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः, अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते। बस। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्ति स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्
भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाकथः नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भूत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शांति शांति शांति। बोलिए गीता मात की जय। फेसबुकना माध्यमथी श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन साथे जोड़ाયેલા સૌ જિજ્ઞાસુ ભાઈ બહેનોને સાનુને જય શ્રી કૃષ્ણ। આપણે ગયા રવિવારે અધ્યાય 4 શ્લોક 38 નો વિચાર કર્યો। અધ્યાય 4 જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ એનું નામ। એના 38મા શ્લોકમાં ભગવાને બહુ મહત્વની વાત કરી છે કે નહીં જ્ઞાનેન સદૃશમ પવિત્રમિહ વિદ્યતે। જ્ઞાન જેવું કોઈ પવિત્ર નથી। 38મા શ્લોકમાં કહ્યું। ગીતાજીમાં ભગવાને ભક્તિ સમજાવતા પહેલા જ્ઞાનની વાતો આ અધ્યાયમાં કરી છે। કારણ ગીતાની ભક્તિ અંધ નથી। પ્રિયજનો, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં આપણે ગયા વખતે જોયું તો જ્ઞાન કર્મ અને ભક્તિ ત્રણેયનો સમન્વય ખૂબ સુંદર રીતે ભગવાને આપણને સમજાવ્યો છે। પરંતુ ભક્તિની વાત કરતા પહેલા ભગવાને આ અધ્યાય અને પછીના અધ્યાયમાં પહેલા જ્ઞાનની વાત કરી છે। શા માટે કરી છે? ગીતાની ભક્તિ અંધ નથી। ગીતાની ભક્તિ જ્ઞાનયુક્ત ભક્તિ છે। ભક્તિ કરતા પહેલા આપણે આપણું, જગતનું અને ભગવાનનું સ્વરૂપ તથા તે ત્રણેય વચ્ચેનો સંબંધ અને ભગવાનના મહાત્મ્યનું જ્ઞાન સમજી લેવું જોઈએ। એટલા માટે ગીતામાં આ બધી વાત કરી છે। ગીતાનો જ્ઞાની ભક્તિયુક્ત જ્ઞાનવાળો છે અને ગીતાનો ભક્ત જ્ઞાનયુક્ત ભક્તિવાળો છે। બરાબર સમજો। ગીતાનો જ્ઞાની છે એ ભક્તિયુક્ત જ્ઞાન વાળો છે અને ગીતાનો ભક્ત છે
એ જ્ઞાનયુક્ત ભક્તિવાળો છે. ગીતાજીનું જ્ઞાન કોરો કે શુષ્ક નથી. ઉપનિષદમાં પણ જ્ઞાનની વાત કરી છે, પરંતુ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાં ભક્તિની મીઠાશ છે અને કર્મની સુગંધ છે. કોઈ પૂછે કે ગીતામાં જ્ઞાનની વિશેષતા શું, તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાં ભક્તિનું માધુર્ય છે અને કર્મની સુગંધ છે. જેવી રીતે સાદો દૂધ, મસાલા વગરનું, મિશ્રી વગરનું સાદું દૂધ એટલે શુષ્ક જ્ઞાન, પણ તે દૂધમાં જો સાકર રૂપી ભક્તિ અને કેસર રૂપી કર્મ ઉમેરી દેવામાં આવે તો તે દૂધમાં મીઠાશ વત્તા સુગંધ આ બંને ભળે છે અને દૂધ મધુર અને સુગંધી બને છે. તેવી રીતે ગીતાનું જ્ઞાન કર્મના કેસરથી અને ભક્તિની મીઠાશથી સ્વાદિષ્ટ બને છે. આ ગીતાના જ્ઞાનની વિશેષતા છે. ગીતાનું જ્ઞાન શુષ્ક નથી, કારણ કે તેમાં ભક્તિની મીઠાશ અને કર્મની સુગંધ ભળે છે. એટલા માટે આપણી ઘેર કોઈ આવ્યો હોય અને સાદું દૂધ આપવાને બદલે જો મિશ્રી અને કેસર કે ઇલાયચી પધરાવીને એ દૂધ આપ્યું હોય, તે દૂધમાં માધુર્ય પણ હોય છે અને એ દૂધમાં સુગંધ પણ હોય છે. બીજી રીતે ભક્તિ સમજાવતા પહેલા ભગવાને પહેલા જ્ઞાનની વાત કરી છે. શા માટે? જ્ઞાન એ આંખ છે અને ભક્તિ એ પાંખ છે. આ થોડોક સૂક્ષ્મ ભેદ આપણે જો સમજી લઈશું તો આગળના શ્લોકો અને આપણે જે સમજ્યા છે તે શ્લોકો આપણને સમજાશે. જ્ઞાન એ આંખ છે અને ભક્તિ એ પાંખ છે. હંમેશા પાંખનો ઉપયોગ કરતા પહેલા આંખ હોવી, દ્રષ્ટિ હોવી એ જરૂરી છે. આંખ પછી પાંખ. જો હોય તો ઉડવાની દિશા તરફ ગતિ થાય, અને ઉડવા માટે આંખ જોઈએ એટલે જ્ઞાન જોઈએ, પાંખ જોઈએ એટલે ભક્તિ જોઈએ, અને ત્રીજી વસ્તુ ઉડ્ડયન માટે ખુલ્લું આકાશ જોઈએ. આમ આંખ એટલે જ્ઞાન, પાંખ એટલે ભક્તિ અને ખુલ્લું આકાશ એટલે કર્મ. એટલે ચોથા અધ્યાયમાં અને પછી આગળ પણ પહેલા કર્મનું વિવરણ, પછી જ્ઞાનની વાતો અને પછી ભક્તિની વાતો ભગવાન આગળ કરવાના છે. માટે આ શ્લોકમાં શું કહ્યું? 38મા શ્લોકમાં નહીં જ્ઞાનેન સદૃશમ પવિત્રમિહ વિદ્યતે. જ્ઞાન એટલે યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા જ આત્મા તરફ જોવાની દ્રષ્ટિ કેળવાય છે અને તે વ્યક્તિ કાલે ન આત્મની વિંદતી, શુદ્ધ અંતઃકરણ વાળો માણસ આપમેળે જ આત્મામાં પ્રવેશ કરે છે, અર્થાત આત્મા યુક્ત, આત્મજ્ઞાન યુક્ત બને છે. 38મા શ્લોકનું થોડીક સમિંગ અપ સમજ્યા પછી હવેના શ્લોકમાં ભગવાન આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણી પાસે અમુક ગુણો હોવા જોઈએ, ક્વોલિટીઝ હોવી જોઈએ. તે ભગવાન 39મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. પહેલા આપણે 39મા શ્લોકનું પારાયણ કરીએ. અધ્યાય 4, શ્લોક 39, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, પાન 91. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ તત્પરો
તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ જ્ઞાનમ લબ્ધ્વા પરાં શાંતિમ અચિરેણાધિગચ્છતિ. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ જ્ઞાનમ લબ્ધ્વા પરામ શાંતિમ અચિરેણ અધિગચ્છતિ. શબ્દના અર્થ સમજી લઈએ. સંયતેન્દ્રિય એટલે જીતેન્દ્રિય, તત્પર એટલે સાધન પરાયણ જિજ્ઞાસુ, શ્રદ્ધાવાન એટલે શ્રદ્ધાથી યુક્ત, જ્ઞાનમ એટલે જ્ઞાનને, લભતે એટલે પામી જાય છે, અને જ્ઞાનમ જ્ઞાનને લબ્ધવા પામીને, એ અચિરેણ એટલે વિના વિલંબે, તત્કાળ જ, પરામ એટલે પરમ, ભગવદ પ્રાપ્તિ રૂપ શાંતિમ એટલે શાંતિને, અધિગચ્છતિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જીતેન્દ્રિય સાધન પરાયણ અને શ્રદ્ધાવાન માણસ જ્ઞાનને પામી જાય છે, અને જ્ઞાનને પામીને એ વિના વિલંબે તત્કાળ ભગવત પ્રાપ્તિ રૂપી પરમ શાંતિને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આ શ્લોકનો સમશ્લોકી પણ ખૂબ સુંદર છે. મેળવે જ્ઞાન શ્રદ્ધાળુ જે જીતેન્દ્રિય તત્પર, મેળવી જ્ઞાનને પામે શીઘ્ર પરમ શાંતિને. આ શ્લોકમાં ભગવાને વૈશ્વિક અને વૈયક્તિક સમસ્યાનો સચોટ અને સરળ ઉપાય બતાવ્યો છે. વૈશ્વિક સમસ્યા અને વૈયક્તિક સમસ્યા, વ્યક્તિથી શરૂ કરીને વિશ્વ સુધી જે સમસ્યા આજની મોટામાં મોટી સમસ્યા છે, એનો ઉકેલ આ શ્લોકમાં ભગવાને બતાવ્યો છે. આપણે આગળ પણ ઘણી વખત સાંભળી ચૂક્યા છીએ કે ગીતાનો પ્રત્યેક શ્લોક, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો પ્રત્યેક શ્લોક જે ભગવાન દ્વારા બોલાયો છે તે માનવીય સમસ્યાનું નિરાકરણ કરનારો છે. અર્જુન તો આપણા બધાનો પ્રતિનિધિ છે, અને તેના દ્વારા ભગવાન વૈયક્તિક, સામાજિક, વૈશ્વિક સમસ્યાઓનું સમાધાન આપણને સમજાવે છે. આ શ્લોકમાં જે વાત કરી છે તેના ફલિતાર્થ પર પહેલા જઈશું. કેટલીક વાતો, કેટલાક શ્લોકો પરિણામ પરથી કારણ પર જવાય. સમજવાની બે પદ્ધતિ હોય. એક પદ્ધતિ એ એવી હોય કે ફલિતાર્થ પરથી, એના કન્ક્લુઝન પરથી એના રીઝન પર જવાય, અને બીજી પદ્ધતિ એવી હોય કે રીઝન પરથી કન્ક્લુઝન પર જવાય, કારણ પરથી પરિણામ પર જઈને સમજાય. આ શ્લોકમાં સમજવા માટે પહેલા એનું પરિણામ જોઈશું. ભગવાને શું કહ્યું છે પરિણામમાં, અને પછી કારણ જોઈશું. તો આ શ્લોક આપણા મનમાં બરાબર સમજાશે. પહેલા ઉત્તરાર્ધનો વિચાર અને પછી પૂર્વાર્ધનો વિચાર. એટલે આ શ્લોકનું છેલ્લું ચરણ કયું છે? પહેલા આ શ્લોકનું છેલ્લું ચરણ છે પરમ શાંતિમ અચિરેણ અધિગચ્છતિ. પરમ શાંતિમ અચિરેણ અધિગચ્છતિ. તે માણસ પરમ શાંતિને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આજનો માનવ શાંતિ નહીં, ભગવાને શું કહ્યું છે? પરમ શાંતિ. એકલી શાંતિ નહીં, શાંતિ અને પરમ શાંતિમાં શું ફેર છે એ પણ સમજી લો. શાંતિ, એકલો શાંતિ
એ ટેમ્પરરી છે, થોડા સમય પૂરતી છે, અને પરામ શાંતિ શાશ્વત શાંતિ. શાંતિ થોડોક સમય પૂરતી હોય, એ ક્ષણિક હોય, અને પરામ શાંતિ એ શાશ્વત હોય. શાંતિ અને પરામ શાંતિમાં એકલી શાંતિ એ ક્ષણિક છે, અને પરામ શાંતિ, ભગવાન અહીંયા પરામ શાંતિ શબ્દ વાપર્યો છે. પરામ શાંતિ એટલે શાશ્વત શાંતિ. આજનો માનવ શાંતિની શોધમાં ભટકી રહ્યો છે. મેં હમણાં જ કહ્યું તેમ વૈશ્વિક અને વૈયક્તિક સમસ્યા છે. આખું વિશ્વ આજે શાંતિને ઝંખે છે. વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં શાંતિની અપેક્ષા રાખે છે, અને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં માણસે અસાધારણ પ્રગતિ હાંસલ કરી છે. અદ્ભુત કોમ્પ્યુટરોનું અને રોબોટોનું નિર્માણ થયું છે, થઈ શક્યું છે. અવકાશ ક્ષેત્રે અવનવી શોધખોળ કરીને ચંદ્રની ધરતી ઉપર પગ મૂકનાર માણસે હવે મંગળ ગ્રહ ઉપર અંતરિક્ષયાન મોકલીને ત્યાંની પણ તે માહિતી મેળવી રહ્યો છે. એમાં અવકાશ વિજ્ઞાન એ સફળ થયું છે. અવનવા અદ્ભુત વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતાપૂર્વક માણસ પાર પાડી રહ્યો છે. આપણે રોજિંદી ઘટના આપણે જોઈએ છીએ, અનુભવીએ છીએ. આમ છતાં એક વસ્તુની ઉણપને લીધે એક રીતે અત્યંત વિકાસશીલ માણસ પણ દુઃખી છે. ભૌતિક રીતે માણસની પ્રગતિ અહીંયા સુધી પહોંચી છે, પરંતુ ભૌતિક રીતે આટલો બધો વિકાસ સાધ્યા પછી પણ તેનું મન મન અશાંત છે, અને અશાંત માણસને ક્યારે પણ સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. અશાંતસ્ય કુતઃ સુખમ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું. અશાંત માણસને સુખ ક્યાંથી મળે? એટલે માણસ આજે પોતાના ડ્રોઈંગ રૂમમાં સોફા ઉપર બેઠા બેઠા કોઈ પણ દેશમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે 1 સેકન્ડમાં સંપર્ક કરી શકે છે. આવી અદ્ભુત ક્રાંતિ કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજીમાં આવી છે. ઈમેલ, સાયબર સ્પેસ, ઇન્ટરનેટ વગેરે દ્વારા તે સમસ્ત વિશ્વની અદ્યતન માહિતી પોતાના ઘરમાં બેસીને મેળવી રહ્યો છે. આપણે અધ્યયનની જ વાત કરીએ તો એક ગામના કોઈ ખૂણામાં ચાલતું ગીતાનું પ્રવચન આપણે દુનિયાના કોઈ પણ છેડામાં બેસી અને સાંભળી શકીએ છીએ. આ વિજ્ઞાનની અદ્ભુત ક્રાંતિ છે. પણ વિટંબના એ છે કે એક જ સોફામાં બેઠેલા પતિ પત્ની, ભાઈ ભાઈ કે સાસુ વહુ વચ્ચે કોઈ કોમ્યુનિકેશન નથી, મનનો મેળ નથી. આજના યુગમાં માનસિક તણાવ દિન પ્રતિદિન વધતો જાય છે. તેના કારણમાં વધારે પડતો કામનો બોજ હોય, આર્થિક ભીંસ હોય, પરિવારમાં ક્લેશ હોય, ભવિષ્યની ચિંતા હોય. આ બધા જ કારણોને લઈને માનસિક તાણ માણસ સતત અનુભવી રહ્યો છે. અને આ માનસિક તણાવને લઈને ઘરમાં, ઓફિસમાં, ફેક્ટરીમાં અથવા પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ સર્જાતી જોવા મળે છે. આધુનિક માનવ આ સમસ્યાઓનો સામનો કરવાને બદલે જીવનમાંથી નાસી જવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અર્થાત આત્મહત્યાનો માર્ગ લે છે.
પ્રિયજનો, આપણી વાસ્તવિક સ્થિતિનું પહેલા આપણે થોડુંક વિશ્લેષણ સમજી લઈએ અને પછી ગીતાનો શ્લોક આમાં કેટલો ઉપયોગી છે તે આપણને સમજાશે. આ માનસિક તાણને લીધે માણસ દુનિયામાંથી નાસી જવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એટલે આત્મહત્યા તરફ પ્રેરાય છે. આત્મહત્યાનું પ્રમાણ દેશ અને દુનિયામાં દિન પ્રતિદિન વધતો જ જાય છે. ગયા અઠવાડિયાની જ ઘટના આપે સૌએ છાપામાં વાંચી હશે. એક વ્યક્તિ ગવર્નરના પદ સુધી પહોંચે. એ વ્યક્તિ પણ જ્યારે ડિપ્રેશનમાં કે કોઈ અગમ્ય કારણોસર પોતાના જીવનની દોરી ટૂંકાવી દે આત્મહત્યા કરીને, ત્યારે એ ચિંતાજનક છે. અને આ આત્મહત્યા કરવા માટે ના કારણો વિચારીએ તો માનસિક અશાંતિ, સ્ટ્રેસ, ટેન્શન એ સિવાય બીજું કંઈ જ દેખાતું નથી. અને એક સંશોધન મુજબ વિશ્વમાં દરરોજ આશરે 1,500થી પણ વધુ લોકો, આ સંશોધન થોડુંક જૂનું છે, હવે આજે તો આંકડો પણ વધ્યો હશે, 1,500 કરતા વધારે લોકો રોજ સ્યુસાઇડ કરે છે, આત્મહત્યા કરે છે. આનું કારણ શું? માનસિક તણાવ, મેન્ટલ સ્ટ્રેસ અને ટેન્શન. અને એનાથી બચવા માટે જો આત્મહત્યા નથી કરતા એ લોકો જુદા જુદા વ્યસનો કે ડ્રગ્સનો સહારો લે છે. આ સુખી સંપન્ન પરિવારોની વાત પ્રિયજનો હું કરું છું. આર્થિક ભીષમાં ભીષાયેલો માણસ કદાચ કોઈક વ્યસનના રવાડે ચડે તો એ થોડુંક સમજી શકાય એમ છે, જો કે માન્ય નથી જ, પરંતુ ભૌતિક રીતે અત્યંત સુખી સંપન્ન લોકો માનસિક સ્ટ્રેસમાંથી બચવા માટે ડ્રગ્સનું પણ, જુદા જુદા વ્યસનોનું પણ એ ટેવ પાડે છે. અને એના કારણે પરિણામ શું આવે છે? માણસ એ પોતાના સ્થાન પરથી ચલિત થાય છે. રોબર્ટ ડીરો પોતાના પુસ્તક માઇન્ડ એન્ડ મેડિસિન માં એક સુંદર વાક્ય લખે છે કે પૈસાથી આજકાલ બધું જ ખરીદી શકાય છે, પરંતુ દુઃખની વાત એ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કેમિસ્ટની દુકાનેથી પૈસા આપીને શાંતિનું પેકેટ ખરીદી શકતો નથી. આજે સુખ સગવડના સાધનો એટલા બધા થયા છે, પણ સલામતીની ભાવના ઘટતી જાય છે. જીવનમાં નિશ્ચિંતતા અને હળવાશ મનુષ્ય ગુમાવી દીધી છે. અને આના જ કારણે ગીતાના અધ્યયન કેન્દ્રનું મહત્વ છે. આજના યુગમાં આ કઈ પ્રાચીન પ્રણાલી નથી કે જે સાંભળવાથી આપણને સત્સંગ કે પુણ્ય મળવાનું હોય, એ તો મળવાનું જ છે, પરંતુ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના વિચારો સમજવા એ આજના યુગની તાતી જરૂરિયાત છે. અને એના કારણમાં છે મોટા મોટા શહેરોમાં, નાના ગામથી શરૂ કરીને મોટા શહેરોમાં તો જ્યારે પતિ સાંજે ઘેર નોકરીએથી હેમખેમ પાછો આવે ત્યારે પત્નીને નિરાશ થાય છે. તેઓ આખું જીવન અકસ્માત, તોફાન, દુર્ઘટનાઓ અને બીમારીઓના ભયમાં જ વીતી જતું હોય છે, જે હમણાંનો માહોલ છે. માણસ સતત ચિંતામાં છે. અકસ્માતની ચિંતા, તોફાનની ચિંતા, દુર્ઘટનાની ચિંતા, બીમારીઓ આવશે તેની ચિંતા, એનો ભયમાં માણસનું આખું જીવન વીતી જતું હોય છે. ભવિષ્યની ચિંતા મનુષ્યને કોરી ખાય છે. એ વિદ્યાર્થીઓ હોય કે ઉદ્યોગપતિ હોય,
એ વ્યવસાયિક હોય કે વેપારી હોય, એ ખેડૂત હોય કે ગમે એટલો મોટો રાજકીય પ્રતિભા સંપન્ન વ્યક્તિ હોય, વિદ્યાર્થીઓની ઈચ્છિત વિદ્યા શાખામાં એડમિશનની ચિંતા અને ભણ્યા પછી સારી જગ્યાએ નોકરીની ચિંતા અને નોકરી મળ્યા પછી એ નોકરી ટકશે કે નહીં તેની ચિંતા, પ્રૌઢોને પોતાના સંતાનોને ઠેકાણે પાડવાની ચિંતા, વૃદ્ધોને પોતાના જીવનની જ સતત ચિંતા અને અસલામતીનો ભય તેમને સતત રહેતો હોય છે. જેમની પાસે પૈસા છે તેમને તો સૌથી વધારે અસલામતીની ચિંતા કોરી ખાય છે. સત્તાધીશને સત્તા જવાની ચિંતાનો ભય સતાવે છે. આમ નાના બાળકોથી માંડીને વિદ્યાર્થીથી માંડીને વૃદ્ધો સુધી દરેક વ્યક્તિ આજે ચિંતાગ્રસ્ત જોવા મળે છે. સ્વસ્થતા, સ્થિરતા કે શાંતિ ભાગ્યે જ કોઈ વ્યક્તિના જીવનમાં જોવા મળે છે. આ મનુષ્યના સુખ શાંતિને ગ્રસી જનારો એક ભયંકર રાક્ષસ આધુનિક યુગમાં ઊભો થયો છે. અને આ રાક્ષસ એવો વિકરાળ છે કે તેનું પેટ ક્યારેય ભરાતું નથી, અને તે છે ઉપભોક્તાવાદ. આ વિકરાળ મોહ ફાડીને ઉભેલો છે ઉપભોક્તાવાદ. જેમ જેમ સુખ સગવડના સાધનો વધતા જાય છે, વિકસતા જાય છે, તેમ તેમ તેને વધુ ને વધુ પ્રમાણમાં તે મેળવવાની ઈચ્છા નહીં, ગેલછા એની વધતી જાય છે. બંગલા, લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ્સ, મોંઘી મોટર ગાડીઓ, કિંમતી વસ્ત્રો, મૂલ્યવાન આભૂષણો અને સુખ ઉપભોગના મનોરંજનના સર્વ સાધનો, વિમાનોની આરામદાયી મુસાફરી, વિદેશોના વૈભવી પ્રવાસ, આ બધી ગેલછા ધન સંપત્તિ વધે તેમ વધતી જાય છે. અને પછી તેની પૂર્તિ માટે વધારે ધન કમાવવાની જરૂર પડે. વધારે ધન મળે એટલે વધારે ઉપભોગ કરવાની ઈચ્છા થાય. આમ સંપત્તિ અને ઉપભોગનું વિષચક્ર રચાતું જાય છે. અને આ વર્તુળ ઉત્તરોત્તર મોટું ને મોટું થતું જાય છે. કારણ કે ઉપનિષદે એમ કહ્યું કે ન વિત્તેન તર્પણીયો મનુષ્યો. ક્યારે પણ વિત્તથી માણસને સંતોષ થતો નથી. આ ઉપનિષદનું વાક્ય છે. લોભને થોભ નથી અને ભોગને રોક નથી. આમ સમૃદ્ધિની સાથે સુખ વધતું નથી અને સુખમાંથી શાંતિ નિર્માણ થતી નથી. અને આપણે એની પાછળ પડ્યા છે. આપણે સુખ મેળવવા પાછળ પડ્યા છે. પણ શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે સુખમાંથી શાંતિ ક્યારેય નિર્માણ થતી નથી, પરંતુ શાંતિમાંથી સુખ નિર્માણ થાય છે. જે આપણી ગતિ છે વિપરીત દિશામાં ગતિ છે. આપણે જવું હોય મુંબઈ બાજુ અને દિલ્હી તરફની ટ્રેન પર બેસીએ તો મુંબઈ તો ક્યારે ન જ પહોંચાય. સુખમાંથી આપણે શાંતિ મેળવવા માંગીએ છીએ, પરંતુ શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે સુખથી કોઈ શાંતિ મેળવી શક્યું નથી, પરંતુ શાંતિમાંથી સુખ મેળવી શકાય છે. અને શાંતિમાંથી જ સુખ મળતું હોય તો પહેલા શાંતિ જોઈએ. ભગવાને આ શ્લોકમાં એ કહ્યું છે કે નચિરેણાદિ ગચ્છતિ પરામ શાંતિમ. અચિરેણાદિ ગચ્છતિ એ પરામ શાંતિને પ્રાપ્ત થાય છે. આપણા પુરાણોમાં યયાતિની કથા આવે છે અને આપણે ભાગવત કથા દરમિયાન આ પ્રસંગો સાંભળેલા છે. યયાતિ એક ભોગવાદી વ્યક્તિનું પ્રતીક છે. વૃદ્ધ થઈ ગયો, ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા એવી ઓછી ન થઈ પણ વધતી જ ગઈ. અને યયાતિએ પુત્રની યુવાની માંગી, ભોગો ભોગવ્યા. કારણ કે યયાતિને વરદાન હતું કે પુત્રની યુવાની લઈ શકે. આજે કલિયુગના માણસને એવું વરદાન નથી, એટલે યયાતિ તેને હાસ્યાસ્પદ લાગે છે.
પરંતુ આજે જો કોઈ વરદાન હોય કે આપણે કોઈની યુવાની લઈ શકીએ તો અતિ ધનાઢ્ય માણસ પૈસા ખર્ચીને પણ બીજાની યુવાની ખરીદી શકે, પરંતુ એવું નથી. આજે યયાતિએ પુત્રની યુવાની ભોગવી, ભોગો ભોગવ્યા, અંતે જ્ઞાન થયું યયાતિને. શું થયું કે અગ્નિમાં ઘીની આહુતિ આપીએ તો અગ્નિની જ્વાળાઓ વધતી જ જાય છે. એવી રીતે ઈચ્છાઓ પૂરી કરતા કરતા ઈચ્છાઓ વધતી જ જાય છે અને મનુષ્યના જીવનનો અંત આવે છે, પણ ઈચ્છાઓનો અંત આવતો નથી. ન જાતુ કામ કામાનામ ઉપભોગેન શામ્યતિ. ભગવતના વેદવ્યાસજી આ ખૂબ સુંદર શ્લોક કહે છે. ન જાતુ કામ કામાનામ ઉપભોગેન શામ્યતિ હવિષા કૃષ્ણ વર્તમેવ ભૂય એવાભિવર્ધતે. વેદવ્યાસજી કહે છે કે કામનાઓનો ઉપભોગ કરવાથી ક્યારેય કામનાઓ શાંત થતી નથી. જેવી રીતે અગ્નિમાં આપણે ઘી હોમીએ છીએ કે સમિધા હોમીએ છીએ ત્યારે અગ્નિ વધારે પ્રજ્વલિત થાય છે, એ શાંત થતો નથી. ઈચ્છાઓની પૂર્તિ, ઈચ્છાઓનો ઉપભોગ કરવાથી ઈચ્છાઓ ક્યારે પણ પૂરી થતી નથી. એટલા માટે રશિયન લેખક લિયો ટોલ્સ્ટોય પોતાની એક વાર્તાના માધ્યમથી લખ્યું છે, હાઉ મચ લેન્ડ મેન ડઝ નીડ. માણસને છેવટે કેટલી જમીન જોઈએ એ સૂઈ શકે અને તેનું દફન કે દહન ક્રિયા થઈ શકે એટલી. પરંતુ દોડી દોડીને મનુષ્ય સંપત્તિ મેળવે છે, પરંતુ જ્યારે ભોગવવાનો સમય આવે ત્યારે તેની પાસે સમય રહેતો નથી, અને સમય હોય છે ત્યારે તન અને મન ભોગવવા જેવા રહેતા નથી. એક દ્રષ્ટાંત દ્વારા આખી વાતને સમજીએ. એક હોડીવાળો પોતાની હોડીને લાંઘરીને નદી કિનારે વૃક્ષની છાયામાં નિરાતે સૂતો હતો. ત્યાં એક વેપારી આવ્યો. તેને હોડીવાળાને જગાડીને કહ્યું, અરે રે, તું આમ ધંધો કરવાનો મૂકીને બપોરે ઊંઘે છે? એટલે હોડીવાળાએ પૂછ્યું, શું કરું? તારે તો દૂર દૂર સુધી જવું જોઈએ, ખૂબ માછલા પકડવા જોઈએ. પણ શેઠજી, મને આજના દિવસનું ગુજરાન ચાલે તેટલી રકમ મળી ગઈ છે. મારું અને મારા પરિવારનું 2 ટંકનું જમવાનું થાય એટલી રકમ મળી ગઈ છે. હવે મારે વધારેની જરૂર નથી. આવતીકાલની રકમ આવતીકાલે મહેનત કરીને મેળવીશ. શેઠે કહ્યું, અરે તું તો મૂર્ખ જેવી વાત કરે છે. તું વધારે માછલા પકડીશ તો તને વધારે પૈસા મળશે. પેલા હોડીવાળાએ કહ્યું, પછી શું કરું? પછી તો મારી પાસે આવજે, હું તને શહેરમાં અને જુદી જુદી સ્કીમમાં પૈસાનું રોકાણ કેવી રીતે કરવું તે બતાવીશ, અને તેથી તારા પૈસા અનેક ગણા વધી જશે અને એનાથી તને નિયમિત વ્યાજ મળતું થશે. એટલે તને નિયમિત રીતે નિશ્ચિત રકમ મહિને મળશે. પછી પેલાએ પૂછ્યું, પછી તારે કોઈ ચિંતા નહીં રહે, તું નિરાતે ઊંઘી શકીશ. પેલો હોડીવાળો બોલ્યો, શેઠજી, અત્યારે હું એ જ કરી રહ્યો છું. અત્યારે નિરાતે સૂઈ જ રહ્યો છું. એના માટે મારે આટલી બધી દોડધામ કરવાની શી જરૂર? તમે જાઓ અને મને નિરાતે ઊંઘવા દો. શેઠ હોડીવાળાની મૂર્ખાઈ પર હસવા લાગ્યા, પણ હોડીવાળાને જે સમજાયું હતું તે શેઠને સમજાયું નહોતું. આજે મોટા ભાગના મનુષ્યો, આપણે બધા જ પેલા શેઠ જેવી મનોવૃત્તિ વાળા છે. અને એરિક ફોર્મ નામનો મનોવૈજ્ઞાનિક તો લખે છે કે માણસ આજે ઉપભોક્તાવાદનો શિકાર એવો શિકાર થઈ ગયો છે કે પોતે જ એક ભોગ્ય પદાર્થ બની ગયો છે. પોતે જ ભોગ્ય પદાર્થ. એ જ વાત આપણા સુભાષિતકારે કહી છે. મેં ઘણી વખત કહ્યું છે કે સદવિચારોમાં ક્યારે ભેદ હોતો જ નથી.
એ જ વાત જે એરિક ફોર્મ કહે છે, એ જ આપણા સુભાષિતકાર કહે છે, ભોગાન ભુક્તા વયમેવ ભુક્તા. ભોગો જ નથી, માણસ ભોગવાઈ જાય છે. તો પછી સાચું સુખ અને શાંતિ કેવી રીતે મળે? શાંતિની શોધ માટે તે બહાર આમ તેમ ભટકી રહ્યો છે માણસ, પણ બહાર સુખ અને શાંતિ શોધવા એ મૃગજળ જેવું છે, માત્ર આભાસ છે. બરાબર. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા જે કહે છે આના ઉકેલ તરીકે એ સમજી લેવાની જરૂર છે. સાચી શાંતિ અને સાચું સુખ બહાર શોધવું એ મૃગજળની પાછળ દોડવા જેવું છે. તો સાચું સુખ અને શાંતિ છે ક્યાં? ખરી વસ્તુ તો અંદર જ છે. સાચી શાંતિ અને સાચો આનંદ તો આપણી અંદર જ છે. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો. ભગવાન કહે છે કે હું તારી અંદર છું. અખૂટ શાંતિનો મહાસાગર આપણી અંદર જ આવેલો છે. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આજ કહે છે, આ શાંતિ ક્યાંથી મળશે? શાંતિમ અચિરેણ અધિગચ્છતિ. આ શાંતિ મળે ક્યાંથી? એનો ઉપાય બતાવ્યો છે. જ્ઞાનમ લબ્ધ્વા. આગળનું ચરણ, આ છેલ્લી લીટીનું આગળનું ચરણ, જ્ઞાનમ લબ્ધ્વા. આપણે પરિણામથી કારણ તરફ જઈએ છીએ. આ શાંતિ મળે, શાંતિની જરૂરિયાત શા માટે આપણે પહેલા જોયું. આ શાંતિ મળે ક્યાંથી? તો ભગવાને તેનો ઉકેલ આપ્યો છે, જ્ઞાનમ લબ્ધ્વા. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી આ શાંતિ મેળવી શકાય. પણ માણસની દશા કસ્તુરી મૃગના જેવી છે. એ કસ્તુરી તેની નાભીમાં છે અને તેને મેળવવા માટે કસ્તુરી મૃગ સર્વત્ર ભટકે છે. અને હિન્દી ભજનમાં તો સરસ કહ્યું છે, નાભી કમલ મેં હૈ કસ્તુરી મૃથા મૃગ ફિરે બનકારે. નાભી કમલ મેં હૈ કસ્તુરી. એ કસ્તુરી છે ક્યાં? તેની નાભીમાં છે. અને આમ હરણ ચારે બાજુ દોડી રહ્યો છે. અને જ વાત કબીરજી સુંદર રીતે કહે છે, મૌકો કહા ઢૂંઢે બંદે મેં તો તેરે પાસ મેં. તું મને ક્યાં શોધે છે? હું તો તારી પાસે જ છું. જે અંદર રહેલું છે તેને બહાર શોધવાથી કેવી રીતે મળે? જે વસ્તુ જ્યાં નથી ત્યાં આપણે શોધવા જઈએ તો કેવી રીતે મળે? જેવી રીતે આપણે ત્યાં મીરાબાઈનું સ્થાન છે, એવી રીતે રાબિયા કરીને એક સુફીવાદી ભક્ત મહિલા, એની પાસે એક માણસ ગયો. રાતનું અંધારું હતું અને રાબિયા એ શોધતી હતી દીવાના પ્રકાશ. અને તે વખતે પેલો માણસ કે શું શોધો છો? તેમ કે મારી નાનકડી સોય પડી ગઈ હતી, એ હું શોધું છું. પેલા માણસે મદદ કરી, સોય મળી નહીં. પેલા માણસે પૂછ્યું, સોય ક્યાં પડી હતી? રાબિયાએ કહ્યું, એ મને ખબર નથી. પેલો હસવા લાગ્યો, તમને જ ખબર નથી કે સોય ક્યાં છે, તો આ જગ્યાએ શોધશો તો કેવી રીતે મળશે? રાબિયાએ પેલાને સમજાવ્યું કે ગઈકાલે તે પ્રશ્ન પૂછ્યો તો સુખ અને શાંતિ ક્યાંથી મળે? એનો જવાબ જ આ છે, સુખ અને શાંતિ તું જ્યાં નથી ત્યાંથી શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ક્યાંથી મળશે? ભટકી ભટકીને જીવન પૂરું થાય અને છતાં માણસ સાચી શાંતિ મેળવી શકતો નથી. આપણા બધાનું એવું છે, એક સુખ શાંતિનો સ્ત્રોત આપણી અંદર જ રહેલો છે અને બહાર શોધવા માટે આપણે ભટકી ભટકીને અંતે મૃગની જેમ જ મૃત્યુ પામીએ છીએ અને સાચી શાંતિ મળી શકતી નથી. બધે જ દોડીએ છીએ. હું આમની પાસે જઈશ તો શાંતિ મળશે, અહીં જઈશ તો મળશે, અહીં જઈશ તો મળશે. પરંતુ માણસ છેવટે જીવનનો અંત આવે છે, પરંતુ તે શાશ્વત શાંતિ શોધી શકતો નથી. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું, જ્ઞાનમ લબ્ધવા એટલે શું?
જ્ઞાનમ લબ્ધ્વા એકવાર મહર્ષિ રમણને કોઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો, જ્ઞાન એટલે શું? શ્રી રમણે ઉત્તર આપ્યો કે વિશાળ સમુદ્રમાંથી તમે એક પાત્રમાં જલ ભરો છો. એ જલ છે તે પાત્રનો આકાર ધારણ કરે છે. એ જલની એક અલાયદી ઓળખ ઊભી થાય છે. દાખલા તરીકે તમે લોટો ભર્યો સમુદ્રમાંથી તો પાણીનો આકાર લોટા જેવો થયો, પ્યાલો ભર્યો તો પ્યાલા જેવો થયો, ઘડો ભર્યો તો ઘડા જેવો થયો. વિશાળ સમુદ્રમાંથી એક પાત્રમાં જલ ભર્યો તો જલની એક ઓળખ ઊભી થઈ. પરંતુ જ્યારે એ પાત્રને તમે ફરીથી સમુદ્રમાં ડુબાડી દેશો કે જલ પાછું સમુદ્રમાં પધરાવી દેશો, તે જલ ક્યાં જશે? સ્વાભાવિક રીતે જળ ફરીથી સમુદ્રના જળમાં ભળી જશે. આ સમુદ્રનું જળ એટલે પરમ ચૈતન્યનો લહેરાતો સાગર, અને પાત્રમાં રહેલું જળ એટલે આપણી અંદર રહેલો એ જ ચૈતન્યનો એક અંશ. જે સમુદ્રનું જળ છે તે જ મારી અંદર છે, માત્ર આકાર જુદા છે, પ્રકાર સરખા છે, પ્રકાર સમાન છે, રૂપ એક છે, આકાર જુદા છે. તેમ આપણી અંદર જે ચૈતન્ય વિલસી રહ્યું છે તે પરમ તત્વનો જ એક અંશ છે. અને માટે આપણે આપણી ભીતર રહેલા ચૈતન્યને પામીશું તો એ પરમ તત્વને પણ પામી શકીશું. માટે કહ્યું સોહમ. શ્વાસનો યોગશાસ્ત્ર કહે છે કે શ્વાસ લેતી વખતે સો સહ અને છોડતી વખતે હમ. સોહમ તે હું છું. ઉપનિષદો એક મહાવાક્ય કહ્યું, તત્વમસી તે તું છે. તત્વમસી આ ઉપનિષદનું મહાવાક્ય છે. અયમ આત્મા બ્રહ્મ એ પણ ઉપનિષદનું મહાવાક્ય છે. અહમ બ્રહ્માસ્મિ એ પણ ઉપનિષદનું મહાવાક્ય છે. અને અયમાત્મા બ્રહ્મ પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ આ પણ મહાવાક્ય છે. આ જ સમજણને ગીતા જ્ઞાન કહે છે. આ જ્ઞાન જો પ્રાપ્ત થાય તો શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. એ બહારથી નહીં, અંદરથી મળે. આખી સૃષ્ટિ મારી છે, પછી મારું શું અને બીજાનું શું? આ સૃષ્ટિ મારી છે, પછી મારું અને બીજાનું, કારણ કે પરમ ચૈતન્યનો અંશ છું. સર્વમાં હું છું અને સર્વ હું છું, તો પછી મારું કોણ બગાડી શકવાનું છે? જુદા જુદા આચાર્યોએ આ જ વાત વિવિધ રીતે સમજાવી છે. ભક્તિ માર્ગમાં હું તેનો છું, કૃષ્ણ તવાસ્મી. કર્મ માર્ગમાં તે છું, અને જ્ઞાન માર્ગમાં હું તે જ છું. જ્ઞાન માર્ગ એમ કહે છે તે તું છે. ભક્તિ માર્ગ એમ કહે છે તું તેનો છે. અને કર્મ માર્ગ એમ કહે છે તું તેના માટે છે. ક્યાં જુદું આવ્યું આ? અને એટલા માટે આજે વિષય પૂરો કરવાનો છે. એટલું ઠાકોરજી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ઉદ્ધવજીને ગોપિકાઓ પાસે મોકલે છે. વિરહ અવસ્થામાં ઠાકોરજી બેઠેલા હોય છે અને ઉદ્ધવજી એમને સલાહ આપે છે. ત્યારે ઉદ્ધવજીને પોતાનો સંદેશો લઈ અને શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ ગોપિકાઓ પાસે વ્રજમાં મોકલે છે. શા માટે? આનો તત્વ એ છે કે ભગવાનની એવી ઈચ્છા હતી કે ઉદ્ધવ જ્ઞાનનો પ્રકાંડ પંડિત છે અને ગોપિકાઓ ભક્તિ માર્ગના આચાર્યો છે. જે જ્ઞાનનો પંડિત છે, મારે એને એટલું શીખવું છે કે તે તું છે પણ તું તેનો છે. અને ભક્તિ માર્ગની ગોપીઓને મારે એટલું શીખવવું છે, તું તેની છે પરંતુ તે જ તું છે. કયા કૃષ્ણનો વિરહ કરો છો? કારણ કે કૃષ્ણ તો તમારી અંદર છે. ઉદ્ધવજી જાય છે ગોપિકાઓને સમજાવવા, પણ ગોપિકાઓની અવસ્થા તો જ્ઞાન યુક્ત ભક્તિની હતી. ગોપિકાઓ કહે છે કે અમે જેના વિરહમાં છીએ એ અમારાથી જુદો છે જ નહીં,
એ તો અમારી સાથે જ છે, અમારી સાથે રોજ ક્રીડાઓ અને લીલાઓ કરે છે. અને ઉદ્ધવજીને જ્ઞાન થયું. આપ શ્રીમદ ભાગવતમાં વેદવ્યાસે સમજાવ્યું છે. ગીતા કહે છે શાશ્વત શાંતિ તો મનુષ્યના આત્મામાં રહેલી છે. તત્ સ્વયં યોગ સંસિદ્ધ કાલેન આત્મનિ વિંદતી. જેમને શાશ્વત શાંતિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તેમને આત્મામાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ. અલબત્ત દૈનિક જીવનમાં શાંતિ પ્રાપ્તિના ઉપાયોનું આચરણ કરવાથી ટૂંકા ગાળામાં મન શાંત થઈ જાય છે. આપણે સેવામાં બેસીએ તો મન શાંત થાય, જો સાચી રીતે સેવા કરીએ તો. આપણે ભાગવત વાંચીએ કે કોઈ ગ્રંથનું પારાયણ કરીએ તો આપણને શાંતિ મળે, પણ એ શાંતિનો અનુભવ થાય. પણ એ શાંતિ સ્થાયી કે શાશ્વત બનતી નથી, ચેતનાના ભાગરૂપે બનતી નથી. મંદિરમાં બેસીએ, ધ્યાનની અવસ્થામાં બેસીએ, ચિત્ત એકાગ્રતા કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ, ત્યારે ક્ષણિક શાંતિનો અનુભવ થાય. પણ ગીતા એ ક્ષણિક શાંતિની વાત નથી કરતી, પરમામ શાંતિ, શાશ્વત શાંતિની વાત કરે છે. અને એટલા જ્યાં સુધી આપણી અંદર રહેલા ભગવાન સાથે આપણે એકરૂપ બનતા નથી ત્યાં સુધી શાંતિ આપણને ક્યારેય પ્રાપ્ત થતી નથી. અને એટલા જ માટે ગીતા કહે છે જ્ઞાનમ લબ્ધ્વા પરામ શાંતિમ અચિરેણાધિગચ્છતિ. આ જ વાત કઠોપનિષદમાં કહી. નિત્યો નિત્યાનામ ચેતનશ્ચેતનાનામ એકો બહુનામ યો વિદધાતિ કામાન તમાત્મસ્થમ યેનુ પશ્યન્તિ ધીરઃ તેષામ શાંતિ શાશ્વતી નેતરેષામ. કઠોપનિષદમાં પણ આ વાત કરી કે જે સમસ્ત નિત્ય ચેતન આત્માઓનો પણ આત્મા છે, જે પોતે એકલો જ અનંત જીવોના ભોગોનો તેમના કર્માનુસાર વિધાન કરે છે, એવા એ અંતરમાં સ્થિત પરમાત્માને જે જ્ઞાની લોકો નિરંતર જુએ છે તેમને જ શાશ્વત શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે, બીજાને નહીં. અને આ શાશ્વત શાંતિ ભગવાને પોતાની પાસે રાખી છે. જેઓ ભગવાનને બોલાવે છે, એમને પ્રેમ કરે છે, એમને જાણે છે, તેમને ભગવાન શાંતિ આપે છે. આ પણ સમજી લો કે ભોગ ઐશ્વર્ય આ બધું કર્મના ફળ પ્રમાણે મળે, પણ શાંતિ જોઈતી હોય તો પહેલા અંતરમાં રહેલા ભગવાન સાથે એકરૂપ થવું પડે, તો જ શાંતિ મળે. અને એટલે જ છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં કહ્યું યો વૈ ભૂમા તત્ સુખમ ન અલ્પે સુખમ અસ્તિ. સીમિત વસ્તુઓથી આનંદ ન મળે, અનંતથી પરમ શાંતિનો અનુભવ થાય. અને આ અનંત એટલે જ જ્ઞાનમ લબ્ધ્વા. જે સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં વ્યાપક છે એ જ આપણા અંતરમાં પણ રહેલા છે, અને આપણે સૌથી નજીકમાં નજીક રહેલા છે. એમને ક્યારેય બહાર શોધવાની જરૂર નથી. ઉપનિષદમાં એમ કહ્યું કે તદ દૂરે તદવંતિકે. તે દૂર પણ છે અને નજીક પણ છે. દૂર કોના માટે છે? તે સૌથી દૂરમાં દૂર છે, પણ કોના માટે છે? જે લોકો તેમને જાણતા નથી તેના માટે પરમાત્મા દૂરથી પણ દૂર છે, અને જે લોકો તેમને જાણે છે એમના માટે પ્રભુ નજીકથી પણ નજીક છે. તે અંદર છે તો દેખાતા કેમ નથી? એકવાર રામકૃષ્ણ પરમહંસને કોઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભગવાન અંદર છે એમ શાસ્ત્રો કહે છે, તો દેખાતા કેમ નથી? રામકૃષ્ણ પરમહંસ તો પ્રયોગથી જ્ઞાન આપે તેવા મહાપુરુષ હતા. રામકૃષ્ણ પરમહંસે એક ટુવાલ લઈને પોતાનું મોઢું ઢાંકી દીધું અને પછી કહ્યું કે હવે તમે મને જોઈ શકતા નથી, હું તમારી નજીક છું છતાં પણ. શા માટે? પેલાએ કહ્યું કે આ ટુવાલ તમે ઓઢેલો છે એટલા માટે. આ પડદો આડે છે તેથી તમે જોઈ શકાતા નથી. રામકૃષ્ણ પરમહંસે કહ્યું તેવી જ રીતે અજ્ઞાન રૂપી પડદાને કારણે મનુષ્ય પોતાની અંદર રહેલા જ્ઞાન રૂપી પરમાત્માને
જોઈ શકતો નથી. અને આ જ્ઞાનનો પડદો દૂર કરી દો તો તમને જણાશે કે પરમાત્મા તમારું પોતાનું જ સ્વરૂપ છે. અને આને જ ગીતા કહે છે જ્ઞાનમ લબ્ધ્વા. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે તેને શાંતિ મળે છે. હવે આ જ્ઞાનનો પડદો દૂર કેવી રીતે થાય, જ્ઞાન કેવી રીતે મળે, તેના ઉપાય તરીકે આ શ્લોકની પહેલી લીટી પર જઈએ, પૂર્વાર્ધ પર. શું કહ્યું? શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિય. આ જ્ઞાન કોને મળે છે? ભગવાને 3 યોગ્યતા બતાવી. શ્રદ્ધાવાન, બીજું તત્પર, અને ત્રીજું જીતેન્દ્રિય. આ જ્ઞાન પ્રાપ્તિના 3 સાધનો બતાવ્યા. શ્રદ્ધા, તત્પરતા એટલે જિજ્ઞાસા, અને જીતેન્દ્રિયતા એટલે ઇન્દ્રિયોનો સંયમ. પહેલો જોઈએ, શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. જ્ઞાન મેળવવા માટે શ્રદ્ધા એ પ્રથમ શરત છે. શ્રદ્ધા છે તો જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. જીવનમાં 2 વાતો છે, અને એક વાત ભગવાને આ શ્લોકમાં કહી છે, બીજી વાત 40મા શ્લોકમાં કહેવાના છે. શ્રદ્ધા અને સંશય, શ્રદ્ધા અને શંકા. શ્રદ્ધા એ પ્રકાશ છે અને શંકા એ અંધકાર છે. જ્યાં એક નથી ત્યાં બીજું છે. કોઈ માણસ એમ કે મારામાં શ્રદ્ધા નથી, એનો અર્થ કે એનામાં શંકા છે. અને કોઈ એમ કે મારે શંકા જ નથી, એનો અર્થ એનામાં શ્રદ્ધા છે. ભગવાન આ શ્લોકમાં શ્રદ્ધાની વાત કરે છે, અને પછીના શ્લોકમાં ભગવાન સંશયની વાત કરવાના છે. કાં તો તમે શ્રદ્ધાવાન બની શકો, નહીં તો તમે સંશયગ્રસ્ત તો છો જ. જેનામાં શ્રદ્ધા નથી તેને શું કહેવાય? સંશયગ્રસ્ત માણસ. શ્રદ્ધાનું પરિણામ શાંતિ છે અને શંકાનું પરિણામ વિનાશ છે. એ આપણે આવતા શ્લોકમાં જોવાનું છે. શ્રદ્ધા એટલે સત વત્તા ધા, સારી રીતે ધારણ કરવામાં આવે તેને શ્રદ્ધા કહેવાય. શ્રદ્ધા યુક્તને જ જ્ઞાન થાય છે. આ બરાબર સમજો. જ્ઞાન કોને પ્રાપ્ત થાય? જે શ્રદ્ધાવાન છે તેને. શ્રદ્ધા વિના બધું જ નિષ્ફળ છે. શ્રદ્ધાને અંગ્રેજીમાં ફેઇથ કહે છે. બિલીફ એટલે માન્યતા, અને માન્યતા ખોટી પણ હોય, શ્રદ્ધા ક્યારે પણ ખોટી હોતી નથી. શ્રદ્ધા વગર આ દુનિયાનો એક પણ વ્યવહાર 1 મિનિટ પણ ચાલી શકે નહીં. આધ્યાત્મિક વાત તો આપણે પછી કરીએ, પહેલા ભૌતિક વાત કરીએ. દુનિયા કેવળ તર્ક બુદ્ધિથી કે રિઝનિંગથી ચાલતી નથી. જ્ઞાનના માર્ગમાં પણ શ્રદ્ધા તો જોઈએ જ. અને શ્રદ્ધા આવે એટલે આપણી સાથે બીજો એક શબ્દ જોડાઈ જાય, અંધશ્રદ્ધા. પરંતુ આ શબ્દ પ્રયોગ જ ખોટો છે. શ્રદ્ધા ક્યારે અંધ હોતી જ નથી. કારણ કે શ્રદ્ધાને પરમાત્માની આંખો મળે છે. એટલા માટે શ્રદ્ધા ક્યારે અંધ હોતી જ નથી. અંધશ્રદ્ધા શબ્દ જ ખોટો છે. આપણે વહેમ કહો, ભ્રમ કહો, ખોટી માન્યતાઓ કહો, પરંતુ અંધશ્રદ્ધા શબ્દ એ શાસ્ત્ર માન્ય નથી. કારણ કે શ્રદ્ધાને તો પરમાત્માની આંખો મળેલી છે. ઘણીવાર વિજ્ઞાન યુગમાં, આજના યુગમાં શ્રદ્ધાની મશ્કરી થતી હોય છે. ખરી વાત એ છે કે નાસ્તિક માણસને પણ પોતાની નાસ્તિકતામાં ઊંડી શ્રદ્ધા હોય તો જ નાસ્તિક થઈ શકે. શ્રદ્ધા વગર નાસ્તિક પણ ન થવાય. ભગવાન છે જ આ પણ શ્રદ્ધા હોય, તો ભગવાન નથી એ પણ શ્રદ્ધા હોય. અવકાશ વિજ્ઞાની પોતાની આત્મશ્રદ્ધા વગર જ્ઞાન સાધના કરી શકે ખરો? એ રાત્રે મોડે સુધી નાસાની કોઈ પ્રયોગશાળામાં ખાધા પીધા વગર મંડી પડતો હોય, એની પાછળ એની એક શ્રદ્ધા હોય છે કે મારે કશુંક અલૌકિક અનોખું રહસ્ય પામવું છે અને દુનિયાને આપવું છે. અવકાશયાનમાં બેસીને ઉપર જનારો અવકાશયાત્રી, અવકાશયાન રચનારા અને અવકાશમાંથી પાછું ધરતી પર લાવવા માટેનું ગણિત માંડનારા વિજ્ઞાની પ્રત્યે શ્રદ્ધા ધરાવ્યા વગર
પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકી શકે ખરો? શ્રદ્ધા વગર બેંકનો કર્મચારી, વીમાનો કર્મચારી, યુનિવર્સિટીનો કે દુકાનનો વેપારી પોતાનો વ્યવહાર ચલાવી શકે ખરા? શ્રદ્ધા વગર વિમાનની મુસાફરી થઈ શકે ખરી? જો લૌકિક વ્યવહારમાં શ્રદ્ધા વગર ન ચાલે તો જે મૂળ સૂક્ષ્મ છે, અપ્રમેય છે, અવ્યાખ્યેય છે, અચિંત્ય છે એવા આત્મજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં તર્ક બુદ્ધિ સાથે શ્રદ્ધા ન હોય તો ચાલે ખરું? ભૌતિક વાતોમાં પણ શ્રદ્ધા જોઈએ. શ્રદ્ધાનો અર્થ એવો નથી કે તર્ક બુદ્ધિ ગીરો મૂકી દેવી. શ્રદ્ધા અને તર્ક બુદ્ધિની પાંખે જ જ્ઞાનના આકાશમાં ઉડ્ડયન થઈ શકે. માટે તો આપણા જ્ઞાનના પ્રતીક્ષમાં ગણેશની પ્રતિમામાં 2 દાંત હોય છે. એમાંથી એક દાંત આખો હોય છે અને એક દાંત તૂટેલો હોય છે. દંત વક્ત્ર કહેવાય. શા માટે? તૂટેલો દાંત એ તર્ક બુદ્ધિનું પ્રતીક છે અને આખો દાંત એ શ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે. જ્ઞાન પામવા માટે બુદ્ધિના સીમાડા જ્યાં પૂરા થાય ત્યાંથી શ્રદ્ધાનું ક્ષેત્ર શરૂ થાય છે અને શ્રદ્ધા સ્વયં શ્રદ્ધેયમાં વિલીન થાય છે. શ્રદ્ધેયની યાત્રા જ્યાં સુધી અધૂરી છે ત્યાં સુધી શ્રદ્ધાની સાચવણી કરવી પડે. અને એટલા માટે ખંડિત શ્રદ્ધાથી અખંડિત બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ ક્યારે પણ થઈ શકે નહીં. જેની શ્રદ્ધા ખંડિત છે એટલા ગણપતિનો આખો દાંત છે. ખંડિત શ્રદ્ધાથી અખંડિત બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ ન થાય. એટલા માટે જ્ઞાન માટે તો કોઈ પણ ભોગે શ્રદ્ધાના દીપકને પ્રજ્વલિત રાખવાનું કાર્ય જાગૃતિપૂર્વક કરવું પડે. શ્રદ્ધા હોય તો રણમાં પણ મનુષ્ય પથ્થરની નાવ હંકારવા તૈયાર થાય છે. શ્રદ્ધા હોય તો જ મરજીવા મોતી માટે સમુદ્રમાં કૂદી પડે છે. તો પછી જેને પરમ પ્રકાશનો પંથ પરમાત્મા સાથે પહોંચવું હોય તેને શ્રદ્ધા ન રાખવી જોઈએ. ગીતાકાર શ્રદ્ધા શબ્દ વાપરે છે તેની પાછળ જુદો ભાવ છે. ગીતામાં શ્રદ્ધા એટલે ભાવ વત્તા ભક્તિ વત્તા વિશ્વાસ. ગીતાની શ્રદ્ધા એટલે ભાવ, ભક્તિ અને વિશ્વાસ ત્રણેયનું સંયોજન છે એને શ્રદ્ધા કહેવાય. જેની પાસે જ્ઞાન મેળવવાનું છે તેના પર ભાવ અને વિશ્વાસ હોવા જોઈએ. શ્રદ્ધા કોનામાં હોવી જોઈએ? આત્મશ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. પોતાનામાં ઈશ શ્રદ્ધા ઈશ્વરમાં, ગુરુ શ્રદ્ધા ગુરુમાં અને શાસ્ત્ર શ્રદ્ધા શાસ્ત્રોમાં. એટલા માટે ઋગ્વેદના ઋષિએ તો પ્રાર્થના કરી છે, શ્રદ્ધામ પ્રાતઃવા મહે શ્રદ્ધા મધ્યમ દિનમ પરી શ્રદ્ધા સૂર્યસ્ય નિમુચી શ્રદ્ધે શ્રદ્ધામ પયેયનઃ. પ્રાતઃ કાળમાં અમે શ્રદ્ધા દેવીનું આવાહન કરીએ છીએ, મધ્યાહન કાળમાં અમે શ્રદ્ધા દેવીનું આવાહન કરીએ છીએ અને સૂર્યના આથમતા સમયે પણ અમે શ્રદ્ધાનું આવાહન કરીએ છીએ. હે શ્રદ્ધા દેવી, અમારામાં શ્રદ્ધાનું નિર્માણ થાય તેવું કરો. અને એટલા જ માટે સપ્તસતી દેવી પાઠમાં, દેવી મહાત્મ્યમાં યા દેવી સર્વભૂતેષુ શ્રદ્ધા રૂપેણ સંસ્થિતા એમ કહીને દેવીની સ્તુતિ કરી છે. જ્યારે અગમ્ય તત્વ તરફ કે અદ્રશ્યમાન એવા ઈશ્વરને જાણવા તરફ તેનું જ્ઞાન મેળવવા આગળ વધીએ ત્યારે શંકા અને સંદેહ જાગે છે અને આ શંકા દૂર કરવાનો ઉપાય છે અખંડ શ્રદ્ધા. એટલા માટે ગીતામાં કહ્યું, શ્રદ્ધા ન હોય તો બધું નિરર્થક છે. કારણ કે અધ્યાત્મનો માર્ગ માત્ર તર્ક કે બુદ્ધિનો નથી. જે ગુરુ પાસે જ્ઞાન મેળવવાનું છે તેમનામાં શ્રદ્ધા જોઈએ. એક ઉદાહરણથી સમજાવું. કૃષ્ણદાસ મેઘન, પુષ્ટિમાર્ગના ક્ષમાપ્રભુજીના અત્યંત નજીકના સેવક, એમને પોતાની પરીક્ષા આપી કે મારા ગુરુ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે અને તેમણે પોતાના લૌકિક ગુરુ પાસે કહ્યું
કે પ્રભુ છે એની સાબિતી શું? ત્યારે કૃષ્ણદાસ મેઘાને બળબડ તો અગ્નિ પોતાના હાથમાં લીધો અને કહ્યું કે જો મારા ગુરુ સાક્ષાત ઈશ્વર જ હશે તો અગ્નિ મને બાળી શકશે નહીં. અને આશ્ચર્યની વાત એ છે કે અગ્નિએ તેમના હાથને બાળી ન શક્યો. આ કૃષ્ણદાસ મેઘાની શ્રદ્ધા છે, ગુરુ શ્રદ્ધા, શાસ્ત્ર શ્રદ્ધા. એટલા માટે મહાપ્રભુજી કહ્યું ભાગવત એ ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે, ભગવાન નામાત્મક સ્વરૂપ છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એ પ્રભુનું જ સ્વરૂપ છે, રામાયણ એ પ્રભુ રામનું જ સ્વરૂપ છે, ષોડશ ગ્રંથ કે સુબોધિનીજી શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ છે. આ ગ્રંથો પર શ્રદ્ધા, શાસ્ત્ર પર શ્રદ્ધા. આ શાસ્ત્ર બીજો નથી, મારા પ્રભુ જ શાસ્ત્ર રૂપે બિરાજમાન છે. એવી રીતે આત્મશ્રદ્ધા હોય, પોતાનામાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. મને મારા સ્વસ્વરૂપમાં મિલનથી કોઈ રોકી શકે નહીં, આવી અખંડ શ્રદ્ધા એ લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ માટે હોવી જોઈએ. અને બીજી વાત કહી, શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાન તત્પરઃ, તત્પરતા. તત્પર થવું એટલે તન્મય થવું, તત્પર થવું એટલે તદ્રૂપ થવું, તત્પર થવું એટલે લક્ષ્યમય થવું, તીવ્ર જિજ્ઞાસા જાગવી. કોના જેવી જિજ્ઞાસા? કઠોપનિષદમાં સુપ્રસિદ્ધ કથા છે નચિકેતાની. નચિકેતાના ટૂંકમાં જ કહું, આપણે હવે ટૂંક સમયમાં જ એને વિરામ આપીએ છીએ. નચિકેતાના પિતા વાજસ્રવસ ઋષિ યજ્ઞ કરતા હતા અને યજ્ઞ કરતા કરતા સારી ગાયો પૂરી થઈ ગઈ હશે એટલે ગરડી અને વસુકી ગયેલી ગાયો બ્રાહ્મણને દાનમાં આપતા હતા. ત્યારે 7 વર્ષનો બાળક નચિકેતા પિતાની પાસે જઈને બેઠેલો અને જોયો કે પિતા એ ગરડી ગાયોનો દાન આપે છે બ્રાહ્મણોને, જે કશા ઉપયોગની નથી. ત્યારે બાળક નચિકેતાએ પિતાને પૂછ્યો, પિતાજી આવું શા માટે કરો છો? આપણી પ્રિય વસ્તુનું દાન આપવું જોઈએ, તેના બદલે નિરર્થક વસ્તુનું દાન શા માટે આપો છો? વારંવાર 3 વખત આ જ પ્રશ્ન પૂછતા વાજસ્રવસ નચિકેતાના પિતા ચીડાયા અને તેમને નચિકેતાને કહ્યું, જા હું તને મૃત્યવે દદામિતિ, હું તને મૃત્યુને આપું છું. પ્રિય છે ને? નચિકેતાએ પૂછ્યું કે આ દુનિયામાં તમારો સૌથી પ્રિય તો હું છું, તમે મારું દાન કોને આપશો? અને ત્યારે પિતાએ ગુસ્સે થઈને કહ્યું, હું મૃત્યુને આપું છું. અને એ સમય હતો ઋષિ સમાજનો સમય, પ્રાચીન વૈદિક કાળનો સમય. આ નચિકેતા યમરાજા પાસે જાય છે. પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરતા નચિકેતા યમલોકમાં આવ્યો. યમરાજ બહાર ગયા હતા, ભૂખ્યો તરસ્યો 3 દિવસ યમના દ્વારે નચિકેતા બેસી રહ્યો. યમરાજ આવ્યા અને બાળકની આવી નિષ્ઠા જોઈને પ્રસન્ન થયા અને કહ્યું કે તું ભૂખ્યો બેઠો છે, વરદાન માંગ. ત્યારે નચિકેતાએ કહ્યું કે મને જીવન વિદ્યા શીખવાડો, મને મૃત્યુનું રહસ્ય સમજાવો. યમરાજા બોલ્યા, અરે તું તો બાળક છે, તારે જાણીને શું કરવું છે? ભલભલા ઋષિઓ તપસ્વીઓ પણ જાણી શકતા નથી, કારણ કે બધું જટિલ છે. છોડી દે, બીજું કઈ માંગ. ના, મારે તો એ જ જાણવું છે. અરે એના બદલામાં હું તને રાજ્યપાટ આપું, હજારો વર્ષનું આયુષ્ય આપું, અપાર ધન સંપત્તિ આપું, હાથીઓ આપું, ઘોડા આપું, નર્તકીઓ આપું. નચિકેતાએ કહ્યું કે ના, મારે કંઈ જ જોઈતું નથી, મને તો તમે જીવન અને મૃત્યુનું રહસ્ય બતાવો, આત્મજ્ઞાન આપો. અનેક પ્રલોભનો આપવા છતાં બાળક તેની ઈચ્છામાંથી ચલિત થતો નથી. એ જોઈને યમરાજા પ્રસન્ન થયા, તેને આત્મવિદ્યાનું જ્ઞાન આપ્યું. આને કહેવાય તત્પરતા. જ્યારે મનની બધી જ એષણાઓ છૂટી જાય, પ્રલોભનથી કોઈ વસ્તુ એને લલચાવી ન શકે અને અંતરમાં આત્મજ્ઞાન મેળવવાની એકમાત્ર ઝંખના હોય, ત્યારે નચિકેતા કે કુમાર સિદ્ધાર્થ કે સ્વામી વિવેકાનંદ જેમ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે અને જીવન મૃત્યુનું રહસ્ય. આના ઉપરથી ભાષામાં શબ્દ આવ્યો નાચિકેત વૃત્તિ, અચલ ન થાય તેવી વૃત્તિ. અને સ્વામી વિવેકાનંદે એકવાર પોતાના વ્યાખ્યાનમાં કહ્યું હતું
કે ગીવ મી 100 નચિકેતાસ એન્ડ આઈ વિલ ચેન્જ ધ વર્લ્ડ. મને આવા 100 નચિકેતા જોઈએ, હું દુનિયાને બદલી દેખાડીશ. આવી તત્પરતા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ તત્પર સંયતેન્દ્રિય. અને સંયતેન્દ્રિય એટલે ઇન્દ્રિયો પર સંયમ કરવો, ઇન્દ્રિયોને પોતપોતાના વિષયમાંથી પાછી કાઢવી. અને મહાપ્રભુજીએ સંન્યાસ નિર્ણય ગ્રંથમાં એ જ કહ્યું, વિષયાક્રાંત દેહાનામ નાવેશ સર્વથા હરે. વિષયથી વિષયની પાછળ પડેલી ઇન્દ્રિયો ઈશ્વરને મેળવી શકતી નથી. આ વિષયાશક્તિ અને વાસનાના વિસ્તારથી મન ચંચળ બને છે, અને ચંચળ મન એ ક્યારેય આત્મજ્ઞાન કરવા માટે સમર્થ બનતું નથી. અને એટલા જ માટે અહીંયા સંયતેન્દ્રિયની વાત કરી. આ શ્લોકને આપણે અહીંયા જ વિરામ આપીએ. શ્રદ્ધા ન હોય તો તેનું પરિણામ શું આવે છે એની વાત 40મા શ્લોકમાં, ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન કરવાના છે. એ 40મા શ્લોકનો વિચાર આપણે આવતા રવિવારે ભેગા થઈશું ત્યારે કરીશું. અહીંયા આપણે 2 શ્લોક બોલી અને અધ્યયન કેન્દ્રને વિરામ આપીએ. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ. કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતિ સ્વભાવાત કરોમિ યદ્યત સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ. સર્વેત્ર સુખિનઃ સન્તુ સર્વે સન્તો નિરામયઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિદ દુઃખાત. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. પરમ દિવસે પુરુષોત્તમ માસના કૃષ્ણ પક્ષની પરમા એકાદશી અને ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગ મંગળવારે 4:30 થી 6 દરમિયાન આપણે માણીશું. અને તેમાં 11નો મહાત્મ્ય અને ગોપી ગીતના 11મા શ્લોક ઉપર આપણે વિચાર કરીશું. સૌને આ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગમાં જોડાવા માટે હાર્દિક નિમંત્રણ છે.